వన్నెస్ అంటే ఏమిటి? ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మహోత్కృష్టమైన మార్గం వన్నెస్ ఉద్యమం. ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తోన్న ఆధ్యాత్మిక భావన ఇది. మానవ నాగరికతకు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందని మనకు తెలుసు. మానవుడు సంఘజీవే అయినప్పటికీ సాటి మానవులతోనూ ప్రకృతితోనూ ఆ భగవంతుడితోనూ అంతరాలు అడ్డుగోడలు అంతకంతకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంతేకాదు, మనిషి లోపల వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ అధిగమించడానికే మానవుడు వ్యాపకాలను సృష్టించుకుంటున్నాడు. ప్రపంచంలో ఎన్నెన్నో విప్లవాలు ఉద్యమాలు వచ్చినా మానవుడికి శాంతిని ఆనందాన్ని అందించలేకపోయాయి. ఈ విభజన అంతరం అగాధం తొలగిపోతే ప్రపంచంలో ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక మతపరమైన విభేదాలనేవే ఉండవు. ఇందుకోసమే ఆవిర్భవించింది వన్నెస్ ఉద్యమం. అవతార పురుషుడైన శ్రీ భగవాన్ సంకల్పానికి రూపమే ఈ వన్నెస్. మానవుడిలో అంతర్గత సంఘర్షణ తొలగి భగవంతుడితో అనుసంధానమయ్యే ఏకత్వ భావనే వన్నెస్. ఈ భావనే వన్నెస్ యూనివర్సిటీ స్థాపనకు నాంది పలికింది. వన్నెస్ యూనివర్సిటీ అనేకానేక ఘర్షణలు అంతరాలతో నలిగిపోతున్న మానవుడి సమస్యలను తొలగించడం వన్నెస్ యూనివర్సిటీ ప్రధాన ధ్యేయం. తద్వారా మానవుడి ఆనందమయ జీవితానికి ఈ విశ్వవిద్యాలయం బాటలు పరుస్తుంది. రకరకాల వయస్సుల్లోని వారికి రకరకాల దీక్షలు ఇచ్చి వారి సమస్యలను దూరం చేస్తారిక్కడ. కర్మ విమోచనానికి తొలిమెట్టు ఈ దీక్షలు. గర్భిణీ స్త్రీలకు, బాలలకు, యువతకు, తల్లిదండ్రులకు ఇక్కడ దీక్షలు ఇస్తారు. చిల్డ్రన్ దీక్ష, యూత్ దీక్ష, ఫల దీక్ష, ముక్తి దీక్ష అని వీటికి పేర్లు. అమ్మా భగవాన్ అంతర్యామి రూపంలో వచ్చి అనుగ్రహించడం, దీక్షలు స్వీకరించిన వారి అనుభవంలోకి వచ్చేది ఇక్కడే. ప్రపంచంలో ఎందరో ఎన్నెన్నో బోధనలు చేశారు, కానీ వాటిని మనం గ్రహించడం లేదు. ఆ బోధనల సారాన్ని జీవిత సత్యంగా మలచే మహాయత్నం వన్నెస్ యూనివర్సిటీ దీక్షల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. See, you have got medical universities, engineering universities. So this university is a university for universities. That is, to make you into a true human being. Those universities give you technical knowledge, they give you specialization, but they never make you into a human being, into what you are supposed to be. Every human being has to be enlightened, every human being has to be God realized. This university exists to help you become enlightened, to help you become God realized. But down the line, if you have got specific problems, let us say like depression, or you are insane, or you got other peculiar problems, we are prepared to deal with that also. Our hope is in course of time many such universities would emerge across the globe to cater to the needs of the people all over the globe. That is to make you into a human being. Like we have youth programs here. Why? Because the schools do not focus on making children into human beings. They only prepare them to qualify for some exams, to acquire some specialized skills, and in fact in the process destroy the children. Otherwise the world cannot be such a bad place. Unless schools are doing a bad job, how could it be so terribly bad? So we can't set up schools for everybody.
So what we have done is, children from other schools, from other colleges, universities, they can come here. We will remove the defects the school has put into them, and then also give them abilities which the school should have given and has not done, and make them fully flower into human beings. The full flowering of the human being is nothing but the flowering of the heart. Society must be so structured that the heart of the child does not wither away. But the way parents conceive children, bring them up in the womb, the way they deliver them, the hospitals, and then the way they bring up the children, the schools, the colleges, society, everything is there only to murder the child. That's why there are no human beings. We can use the word human beings, but then there are no human beings. There was a great saint once in Madras city a century ago. So he used to sit in front of his house, and as human beings used to go by, he used to say, here goes a dog, here goes a fox, here goes a pig, here goes a donkey, throughout his life. Only on one occasion he said, here goes man. And that was for Ramalinga Swami, who disappeared into light. Only that man qualified to be called man by him. All the others were animals. So that's what, you see the barbarity in the world, how barbarous we are, how primitive we are. We have divided ourselves on the basis of race, on the basis of nations, cults, whatnot, on the basis of wealth, all kinds of division. And we keep fighting. In the name of God, we divide ourselves and we keep fighting. We see wars, how many wars we have fought. Tribal wars, national wars, world wars. Only a species which is completely mad can behave the way we are behaving. Because how could you kill a fellow human being brutally and take away his things? And the silent torture which goes on in homes, a man nagging his wife, a woman nagging her husband, everybody exploiting the other, wanting to dominate the other. The wife wants to dominate the husband, he wants to dominate her. Children want to dominate their parents, they want to dominate their children. Employee or employer, employer or employee, everywhere you turn, the self is at play. What this is hell? There's no other hell. So the question is a simple transformation. Make the heart flower and we have heaven here. There will be actual heaven on earth. Only then you're a human being, not otherwise. మీకు వైద్య ఇంజనీరింగ్ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విశ్వవిద్యాలయం విశ్వవిద్యాలయాలకే విశ్వవిద్యాలయం. మిమ్మల్ని సంపూర్ణ మానవులుగా తీర్చిదిద్దడం వన్యస్ యూనివర్సిటీ లక్ష్యం. ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలు మీకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందిస్తాయి. ఏదో ఒక ప్రత్యేక విభాగంలో మిమ్మల్ని నిష్ణాతుల్ని చేస్తాయి. మిమ్మల్ని సంపూర్ణ మానవులుగా తీర్చిదిద్దలేవు. ప్రతి మానవుడు ముక్తి పొందాలి, భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందాలి. ఇందుకు ఈ విశ్వవిద్యాలయం సహకరిస్తుంది. అంతేకాదు, నిరాశ, మనస్థిమితం కోల్పోవడం లాంటి అసాధారణ సమస్యలు వచ్చినా వాటిని కూడా నివారించి ప్రజల అవసరాలు తీర్చడానికి వన్యస్ యూనివర్సిటీ సహాయపడుతుంది. ఇలాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రపంచమంతటా ఎన్నో విస్తరించాలన్నది నా కోరిక. మిమ్మల్ని నిజమైన మానవులుగా తీర్చిదిద్దడానికే ఈ ప్రయత్నం. ఇక్కడ యువతకు కూడా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మన పాఠశాలలో విద్యార్థుల్ని సంపూర్ణ మానవులుగా తీర్చిదిద్దడంపై దృష్టి పెట్టవు. కేవలం పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణం కావడానికి లేదా అన్ని ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు పెంపొందించడానికి మాత్రమే కృషి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియలో నిజానికి పిల్లల్ని నాశనం చేస్తున్నాం. అదే కాకపోతే ఈ ప్రపంచం ఇంత దుర్భరంగా ఉండేది కాదు. పాఠశాలలో అంత అధ్వాన్నంగా పనిచేస్తున్నాయి. మేం ప్రతి ఒక్కరి కోసము పాఠశాలలో నడపలేం కదా. అందుకే విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారిలోని లోపాలు సరిదిద్ది పాఠశాలలు వారికి ఇవ్వలేని సామర్థ్యాన్ని ఇక్కడ అందిస్తాం. వారు నిజమైన మానవులుగా ఎదిగేటట్లు చేస్తాం. అది హృదయ వికాసం ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. పసి హృదయాలు వాడిపోకుండా సమాజం నిర్మితం కావాలి. గర్భధారణ, ప్రస్తుతం పిల్లల్ని కనే తీరు, వారి పెంపకం, వారికి నేర్పే చదువు అంతా కూడా బిడ్డను హత్య చేయడం కోసమే.
అందుకే ఇక్కడ మానవులు లేరు. మానవులు అనే పదం వాడొచ్చు, కానీ మీరు మానవులు కానే కారు. 1 శతాబ్దం క్రితం మద్రాసు నగరంలో ఒక గొప్ప యోగి ఉండేవాడు. ఆయన తన ఇంటి ముందు కూర్చొని దారిన పోయే వాళ్లను చూసి అదిగో కుక్కపోతుంది అని అంటూ ఉండేవాడు. ఒకే ఒకసారి మాత్రం ఆయన తన జీవితంలో అదిగో ఒక మనిషి పోతున్నాడు అన్నాడు. ఆ మనిషి ఎవరో కాదు, పరంజ్యోతిలో ఏకమైన శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి. ఆ యోగి దృష్టిలో శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామికే మనిషి అనిపించుకునే అర్హత ఉంది. మిగిలిన వారందరూ జంతువులే. అందుకే సమాజంలో ఇంత అనాగరికత, ఈ ప్రపంచంలో ఎంత ఆటవికంగా, ఎంత అనాగరికంగా ఉన్నాం మనం. కుల మత భేదాలు సృష్టించుకొని మనల్ని మనం విడదీసుకుంటున్నాం. అంతేకాదు, సంపద అంతస్తు పేరుతో, భగవంతుడి పేరుతో విడిపోయి కలహాలు సృష్టించుకుంటున్నాం. ఎన్ని యుద్ధాలు చూడండి. ఆటవిక జాతుల పోరు, దేశాల మధ్య పోరు, ప్రపంచ యుద్ధాలు. పిచ్చెక్కిన జాతి మాత్రమే మనం ప్రవర్తిస్తున్న రీతిలో వ్యవహరిస్తుంది. కుటుంబాల్లో భర్త భార్యను, భార్య భర్తను వేధించుకుంటూ ఉంటారు. ఎక్కడ చూసినా ఆధిపత్యమే. భార్య భర్తపై పెత్తనం చెలాయిస్తే భర్త తన భార్యపై అధికారం చెలాయిస్తాడు. పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులపైన పెత్తనం చెలాయించాలనుకుంటారు. ఉద్యోగి యజమాని మధ్య నడిచేది ఇదే. ఎక్కడ చూసినా స్వప్రయోజనమే కనబడుతుంది. ఇదే నరకం. దీన్ని మించిన నరకం మరొకట్లేదు. ఈ చిక్కు సమస్యకు సులభమైన సమాధానం పరివర్తన. మీ హృదయాలు వికసించనీయండి, అదే స్వర్గం. హృదయ వికాసం జరిగితే ఈ భూమిపై స్వర్గం అవతరిస్తుంది. అప్పుడే మీరు మనుషులు అవుతారు. బాంధవ్యాలు. జీవితమంటేనే బాంధవ్యాలు అని బోధిస్తారు భగవాన్. మన జయాపజయాలకు, ఆనందమయ జీవితానికి మూలం బాంధవ్యాలే. ప్రతి వ్యక్తి తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం అత్యంత ప్రధానమంటారు భగవాన్. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని స్వచ్ఛంగా ప్రేమించడము అంతే ముఖ్యం. బాంధవ్యాలకు సంబంధించి భగవాన్ భాష్యానికి శాస్త్రీయ నిరూపణలు ఉన్నాయి. బాంధవ్యాలు సరిగా లేనప్పుడు, ఉన్నప్పుడు మెదడు ఆలోచనా తీరుకు స్పష్టమైన తేడా ఉంటుంది. ఆ తేడాయే మన సక్సెస్ను, ఆనందాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. బాంధవ్యాల అవసరాన్ని గురించి భగవాన్ మాటల్లోనే విందాం. The setting right of relationships with your parents is of the utmost importance. That gets priority. Then comes the seva aspect. So technically what happens is all relationships reflect your relationship with your parents. Suppose you do not have a good relationship with your father, but you have a very good relationship with your mother, then the Antarayaman would be Amma and not me. So we reflect exactly what has happened between you and your parents. Now, the relations you have with your family and friends and all at the places of work, all that again depends upon this relationship with your parents. So once this is set right, everything falls into place. And life is relationship. So what happens is, life also reflects these relationships. That is why if you have a terrible relationship with your father, you are most likely to have financial problems, because life would reflect that. If it's a very bad relationship with your mother, then you'll have needless obstacles. That is how life would reflect it, because life is relationship.
How this actually happens is, when these relationships are set right, something happens to the heart. The heart in turn is connected to the brain. From the brain, some signals are sent out. Let us say somebody has to give you money and is not giving that money to you. Now once you have set right your relationship, the heart sends a signal to the brain. The brain is an instrument which transmits energies. He would pick up these energies, he would have a change of heart, and he would give back the money to you. So the technical aspects are not so important, but empirically you can verify. You do this, you will get that. Try it and see. Anybody who is having a terrible financial problem, set right your relationship with your father and you see there is an immediate improvement. And you are having needless obstacles, set right relationship with your mother and you will see immediate improvement. This can be experimentally verified. All that we are talking can actually be verified at the ground level. మీ తల్లిదండ్రులతో బాంధవ్యాలు సరిచేసుకోవడం అత్యంత ప్రధానం. ఆ తర్వాతే సేవాభావన. మీ తల్లిదండ్రులతో మీకున్న బాంధవ్యాలు ఇతరులతో మీకుండే బాంధవ్యాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఉదాహరణకు, మీ తండ్రితో మీ బాంధవ్యం సరిగా లేకుండా మీ తల్లితోనే మీరు సఖ్యతగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు మీకు అంతర్యామిగా అమ్మ ఉంటారు కానీ నేను కనిపించను. మీకు మీ తల్లిదండ్రులకు మధ్య బాంధవ్యాలను బట్టే అంతర్యామిగా మేము కనిపిస్తాం. మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, మీ సహోద్యోగులతో మీకుండే బాంధవ్యాలను కూడా మీ తల్లిదండ్రులతో మీకుండే బాంధవ్యాలు ప్రతిబింబిస్తాయి. తల్లిదండ్రులతో బాంధవ్యాలు సరిచేసుకుంటే అన్నీ సవ్యంగానే ఉంటాయి. జీవితం అంటేనే బాంధవ్యాలు. ఈ బాంధవ్యాలను జీవితం ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. మీ తండ్రితో మీకు బాంధవ్యాలు సరిగా లేకుంటే మీకు ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటాయి. మీ తల్లితో బాంధవ్యాలు సవ్యంగా లేకపోతే అడుగడుగున అవరోధాలు ఉంటాయి. ఈ విధంగా మన బాంధవ్యాలు మన జీవితాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందంటే, బాంధవ్యాలు సరిచేసుకున్నప్పుడు ఆ మార్పు హృదయాన్ని చేరుతుంది. హృదయం ఆ మార్పును మెదడుకు పంపుతుంది. అప్పుడు మెదడు నుంచి కొన్ని సంకేతాలు బయటకు వెళతాయి. ఉదాహరణకు, మీకు డబ్బు చెల్లించాల్సిన వ్యక్తి ఆ డబ్బును చెల్లించడం లేదనుకోండి. మీరు మీ బాంధవ్యాలను సరిచేసుకున్నప్పుడు హృదయం నుంచి మెదడుకు సంకేతాలు ప్రసారం అవుతాయి. ఆ సంకేతాలు అందుకున్న వ్యక్తి హృదయం వికసిస్తుంది. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి మీ డబ్బును మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు. అయితే సాంకేతిక అంశాలు ఇక్కడ ప్రధానం కాదు, కానీ బాంధవ్యాలు సరిచేసుకుంటే మీకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. మీలో ఎవరికైనా తీవ్ర ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటే మీ తండ్రితో బాంధవ్యం సరిచేసుకోండి. ఆ మార్పు తక్షణమే కనిపిస్తుంది. మీ జీవితంలో ఇతర అవరోధాలు ఉన్నప్పుడు మీ తల్లితో బాంధవ్యం సరిచేసుకోండి. తక్షణమే అక్కడ అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. బాంధవ్యాలకు సంబంధించి నేను బోధిస్తున్న అంశాలు ప్రయోగాత్మకంగా ధృవీకరించిన వాస్తవాలే. నమస్తే, అమ్మ భగవాన్ శరణం. నా పేరు శ్రవంతి. నేను సింగపూర్ నుంచి వచ్చాను. బేసిక్గా ధర్మంలోకి రావటం అంటూ ఎలా జరిగిందంటే, మేము అప్పుడు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉండేవాళ్ళం అనమాట. మా ఫ్రెండ్ వచ్చి, నేను ఇప్పుడు బ్యాంక్లో పనిచేస్తూ ఉండేదాన్ని. మా ఫ్రెండ్ వచ్చి, ఇట్లా భగవంతుడు భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు, ఒకసారి రా శ్రవంతి అంటే, నేను సారీ, ఆల్రెడీ జీవితంలో అంతా ఉంది నాకు, ఇంకా కొత్తగా దేవుణ్ణి కనుక్కొని ఏం సాధించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు, సో నేను రాను, సారీ, ఫ్రెండ్వి కదా వచ్చావు, కాఫీ తాగేసి వెళ్ళిపో అని చెప్పాను. తర్వాత ఏమైందంటే ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది. షీ డిడ్ంట్ సే ఎనీథింగ్. మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది, శ్రవంతి ఇంకొకసారి ఆలోచించురా అని. నేను మళ్ళీ సారీ నేను రాను అని చెప్పేశాను. మళ్ళీ వచ్చింది ఆమె. వస్తే ఎందుకు ఇలా ఇన్నిసార్లు వస్తుంది, ఫ్రెండ్ కదా, పోన్లే ఒకసారి వెళ్ళేసి నో అని చెప్పేస్తాము, మన పని అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి, సరే నేను వస్తాను కానీ తర్వాత నువ్వు నన్ను ఇంకేం అనకూడదు అని చెప్పాను అనమాట. అంటే అలాగే నేను తర్వాత నేను అసలు మాట్లాడను, నీ దగ్గరకు రాను అని చెప్పింది. సరే, అప్పుడు విశాఖపట్నంలో ఇంటెన్సివ్స్ జరుగుతూ ఉండేవి, 3 days ఇంటెన్సివ్స్ ఉండేవి. సో ఒక ఇంటెన్సివ్కి నన్ను పంపించింది. తను పంపించినప్పుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన ఫస్ట్ క్షణం నుంచి
స్టన్నింగ్ మిస్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రావటం మొదలుపెట్టింది. భగవాన్ నన్ను ఎక్కడెక్కడికో తీసుకువెళ్ళి ఏంటేంటో చూపిస్తూ ఉండేవారు, ఏ ఏ లోకాలు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తూ ఉండేవారు. అయితే నేను వెళ్ళే ముందరే చాలా ఫర్మ్గా డిసైడ్ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయాను. సో ఏంటంటే నేను ఆయన్ని నమ్మను, ఫ్రెండ్ రమ్మంది కాబట్టి వెళ్తున్నాను, నో అని చెప్పడానికి కాబట్టి వచ్చాను అని చెప్పి ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేసుకుని వెళ్ళాను కదా. సో నేనేమో ఎంత మిస్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తున్నా కూడా నేను వాటిని ఓకే అనుభవిస్తున్నాను. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తున్నారా, మెడిటేషన్ చేయండి అని పడుకుని శవాసనంలోకి వెళ్తే భగవాన్ ఏంటేంటో చూపించేస్తున్నారు. అది చూసి వీళ్ళు ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇక్కడ అని మధ్యలో కళ్ళు ఐ యూస్ టు ఓపెన్ మై ఐస్ అండ్ సీ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని. అక్కడ ఎవరు ఉండేవారు కాదు. కానీ అలాంటి మిస్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొంది కూడా తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసాక నేను చెప్పాను, ఓకే నేను వెళ్ళొచ్చేసాను, అయిపోయింది, ఇంకా నన్ను పిలువకు, నన్ను బలవంతం చేయకు నా ఫ్రెండ్కి చెప్పాను. తను కూడా సరే ఇంకా నువ్వు అయితే అని వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఆవిడ నా దగ్గరికి రాలేదు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఒకరోజు పడుకొని ఉండగా, రాత్రి మధ్యలో బెడ్రూమ్లో పడుకొని ఉండగా సడన్గా ఐ హ్యాడ్ అ ఫీలింగ్ సంబడీ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ మీ, ఎవరో నన్ను గమనిస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్. దాంతో కళ్ళు ఇట్లా తెరిచి చూసేసరికి బెడ్రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉండింది. అండ్ యూనో భగవాన్ వాజ్ స్టాండింగ్, ఇట్లా రెండు చేతుల తలుపుల మీద పెట్టుకొని ఆయన నించుని హీ వాజ్ వాచింగ్ మీ. సర్ప్రైజింగ్లీ భయం వేయలేదు, గబగబా లేచి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళేసి ఆయన దగ్గరికి పరిగెత్తాను అనమాట. పరిగెత్తినప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ వచ్చి మా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని తింటూ ఉన్నారు, అక్కడ టిఫిన్ తింటూ ఉన్నారు భగవాన్. ఏంటి ఈయన ఇలా కనిపిస్తున్నారు, నాకు ఉయ్యాల్లో చూస్తుంటే ఉయ్యాల్లో ఊగుతూ ఉన్నారు. సో ఎవ్రీ డే అట్లా దర్శనిస్తూ ఉండేవారు భగవాన్. ఏంటి ఈయన నాకు ఇలా కనిపిస్తున్నారు, ఎందుకు ఇలాగా, నేను అసలు కాదు అని చెప్పాను కదా అనుకునేదాన్ని. బట్ అప్పుడు కూడా నేను ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఈయన దేవుడు, ఈయన ఒక గొప్పవాడు అనే విషయమే లేదు మనసులో. కళ్ళు మూస్తే భగవాన్, కళ్ళు తెరిస్తే భగవాన్, బ్యాంక్లో పని చేస్తూ ఉంటే లెడ్జర్లో భగవాన్, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అలాంటి పరిస్థితి. అప్పుడు కూడా మైండ్ కదా, నేను ఒప్పుకోను, నేను వద్దు అని చెప్పాను కదా, సో ఒప్పుకోలేదు. అలా అలవాటు అయిపోయి కొన్ని నెలలు సాగింది ఆయన దర్శనం ఇవ్వటం, నేను ఆయనకు అలవాటు పడటం అంతా అయ్యి ఆయనని ఇంకా రోజు కనిపించకపోతే తట్టుకోలేని స్థితిలోకి నేను వచ్చేసాను. అరే ఇంకా రాలేదు ఈ పూట అయినా, ఏమైంది? సో ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ హిమ్. ఒక రోజు అంతా దర్శనం ఇచ్చేవారు కాదు, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వచ్చేవారు. సో ఎప్పుడైతే నేను ఆయన కోసం వెయిట్ చేయడం ఇంకా మొదలుపెట్టి ఆయన అంటే అభిమానం పెరిగిపోయిందో హీ స్టాప్ గివింగ్ మీ దర్శన్స్. 8 ఏళ్ళ తర్వాత భగవాన్ దగ్గరికి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు భగవాన్ చెప్తున్నారు, ఫిజికల్ భగవాను, శ్రవంతి నువ్వు నన్ను డినై చేసావు కదా మొదలు. ఆయన 8 years బ్యాక్ జరిగిన విషయం ఆయన అడుగుతున్నారు. చూసావా, టుడే ఐఎమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బ్రింగింగ్ యూ బ్యాక్ టు మీ అని చెప్తున్నారు భగవాన్. సో ఐ వాజ్ భగవంతుడు అని తెలుసు ఆయన అని, ఇలా అంత అన్ని వేల భక్తుల్లో ప్రతి వాళ్ళని గుర్తుంచుకొని చూడు నువ్వు ఇలాగా కదా అంటే, భగవాన్ నేను ఎంత అదృష్టవంతురాలను కదా, మొదట నేను ఏనాడైతే మిమ్మల్ని రిఫ్యూజ్ చేశానో ఆ రోజు మీరు నన్ను వదిలేయలేదు, కాదు నువ్వు కావాలి అని చెప్పి ఆయన దర్శనం ఇచ్చి మీరు నా దగ్గర తెచ్చుకున్నారు కదా భగవాన్, ఎంత అదృష్టవంతురాలని అనే విషయం గుర్తించడం జరిగిందనమాట. సో భగవాన్ గివ్స్ ప్రాక్టికల్, అట్లా ఇట్లా అడుగు అలా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఆయన చేసిన అన్ని మిరాకిల్స్లోకి ద బెస్ట్ మిరాకిల్ ఇన్ మై లైఫ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ మీ. చెప్పాలి అంటే ఒకప్పుడు శ్రవంతి అంటే బ్యాంక్లో పని చేస్తుంటే మేనేజర్ దగ్గర నుంచి ప్యూన్ వరకు హడల్, అంత కోపం అనమాట, విపరీతమైన కోపం. ఏంటంటే విపరీతమైన డామినేషన్, ఈగో. దట్ వాజ్ శ్రవంతి. ఏమైనా అడిగితే కూడా ఎవరైనా మాట్లాడాలంటే లెడ్జర్ వెళ్ళి వెనకాల పడుతుంది అంతే, సింప్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్. అట్లాంటి శ్రవంతి, అలాంటిది భగవాన్ దగ్గరకు వచ్చాక, ధర్మంలోకి వచ్చాక ప్రేమ అంటే ఏంటి, విలువ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాక, బట్ ద సేమ్ ఏంటంటే ఆ రిలేషన్ భగవంతుడు కూడా అదే రిలేషన్ కంటిన్యూ అయిపోయింది. భగవంతుడు ఒకసారి ఏంటంటే ఏదో నేను ఏమైనా అడిగాను అనుకోండి, సపోజ్ ఇఫ్ హీ రెఫ్యూజెస్ టు హీ డజంట్ డూ ఇట్, నాకు కోపం వచ్చేసిన వెంటనే, ఏం భగవాన్ మీకు అసలు ఇంతలా అడగాలి, అంత కోపం వచ్చేసింది అనమాట. అలా ఉండేది మా రిలేషన్ కూడా. అయితే ఒకసారి ఆచార్యజీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఒకే ఒక్క మాట చెప్పారు నాతో. దట్ వాజ్ 5 years బ్యాక్. ఆచార్యజీ మాట్లాడుతున్నారు, నువ్వు నిజంగా భగవంతుడిని ప్రేమిస్తే నీకు ఆయన మీద కోపం ఎట్లా వచ్చిందమ్మా అని అడిగారు. ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ వచ్చి నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. అదే సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా, ఆఫీస్లో పని చేస్తున్నా, ఇంటికి వస్తున్నా, నిజంగా నాకు భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉంటే చిన్నది పెద్దది ఇవ్వలేదు భగవాన్ అని ఇంత కోపం నాకు వచ్చేనా, రాదు కదా నిజంగా. అంటే అక్కడ నాకు ఆయన మీద నిజంగా ప్రేమ లేదా. సో ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇన్వర్డ్స్. మై జర్నీ రియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ మొదలైపోయింది. సో అలా జరిగినప్పుడు నాకు తెలియకుండానే కొన్ని రోజులకి అలా వచ్చేసరికి ఆ చేంజ్ అంటే ఐ బికేమ్ సో సాఫ్ట్. ఐ మీన్ పీపుల్, మా ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ ద చేంజ్. ఏంటమ్మా
పిల్లలు చిన్న పిల్లలు, మా బాబు అడుగుతున్నాడు నా దగ్గర వచ్చి, మమ్మీ ఏమైంది నీకు, ఎందుకు నువ్వు సడన్గా ఏంటి మమ్మల్ని దెబ్బలాడట్లేదు, మమ్మల్ని ఏం అనట్లేదు, వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ, ఎందుకు ఇలా అయిపోయావు. సో నాకే తెలుస్తోంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్రీజనబుల్గా ఉండటం, కోపం రావటం అదంతా జరగడం లేదు. ఆటోమేటిక్గా లోపల ఒక సైలెన్స్ వచ్చేస్తుంది. రియల్గా ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లయింగ్ ఎవ్రీవేర్ కదా, విత్ మై హస్బెండ్, విత్ భగవాన్, విత్ మై చిల్డ్రన్, విత్ కలీగ్స్, విత్ బాసెస్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ ద చేంజ్. ఇక్కడికి మహాదీక్షకు రావడం జరిగిందనమాట. మహాదీక్షకు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి రోజు నుంచి నాకు బేసిక్గా భగవాన్తో చాలా ఎక్కువ బాండ్ ఉంది, కానీ అమ్మతో అంత బాండ్ లేదనమాట. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరిపించింది దగ్గరుండి అమ్మ. ఈసారి ప్రాసెస్ ఫస్ట్ డే నుంచి చివరి డే వరకు అమ్మ లిటరల్గా అక్కడ కూర్చొని అమ్మ జరిపించిన ప్రాసెస్ అనమాట. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా నేను అమ్మ ప్రేమ అంటే ఏంటి అనేది అంతలా అనుభవించింది ఈ ప్రాసెస్లో అనమాట. సోఫార్ ఇన్నేళ్ల నుంచి కావాలి కావాలి ముక్తి కావాలి అని ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టేసి అది చేసి ఇది చేసి ఐ రియలైజ్ ఐ కుడెంట్ డూ మచ్, యూనో, ఏమీ లేదు నేను చేయగలిగింది అని. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అ స్ప్లిట్ సెకండ్ అండ్ భగవాన్ మేడ్ ఇట్. ఒక సెకండ్లో ఆయన హీ టోటలీ చేంజ్డ్. మొత్తం సేమ్ పీపుల్, అవే మనుషులు, అవే పరిసరాలు, బట్ చూస్తుంటే ప్రతిదీ కొత్తగా ఉంది. దట్ జాయ్ అండ్ దట్ యూనో హార్ట్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్ప్లోడింగ్ విత్ జాయ్ అండ్ బ్లిస్. ఒక ఆకుని చూస్తే ఇంత అందంగా ఉంటుంది, చెట్టుని చూస్తే ఇంత బాగుంటుంది, ఐ ఫీల్ లైక్ హగ్గింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే ఫీలింగ్ ఇంతవరకు వాళ్ళు వినటమే కానీ ఐ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ వండర్ఫుల్. ఫస్ట్ టైం జీవితంలో ఒక మనిషిని చూస్తే అరే వీళ్ళని ప్రతి చూసినప్పుడల్లా కొత్తగా ఉంది. మామూలుగా ఒక 4 గంటలు పడుకుంటే కూడా నెక్స్ట్ డేకి అయ్యో నిద్ర చాలా లేదా అనిపిస్తుంది కదా, అట్లాంటిది ఐ వాజ్ సో ఫ్రెష్ అండ్ ఎనర్జెటిక్. చక్కగా లేచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సెషన్కి ఐ వాజ్ ఫ్రీ. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్వర్డ్ స్టిల్ దిస్ డే రోజుకి వచ్చి నాట్ మోర్ దెన్ 2 hours స్లీప్ అండ్ వెరీ లిమిటెడ్ ఫుడ్. దాంతో బట్ ద ఎనర్జీ లెవెల్ ఈజ్ సో హై. నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ ద బాడీ ఈజ్ got used slowly it is getting used to this. Okay, ఈ freedom, this is a permanent thing, now I have freedom అనే విషయం బాడీకి రియలైజేషన్ వచ్చి స్లోలీ ఇట్ ఇస్ సింకింగ్. మనిషిని చూస్తే ఇదివరకు ఒక జడ్జ్మెంట్, ఈయన ఇట్లాంటి పాత దాని నుంచి కంటిన్యూయేషన్, ఒక ఈయన ఇలాగ కదా, అప్పుడు ఇలాగ కదా. సో దీని నుంచే మాటలు వాళ్ళతో మాట్లాడేది, వాళ్ళతో ప్రవర్తించేది. ఇప్పుడు మనిషిని చూస్తున్నాను, ఓకే ఆయన చూస్తుంటే there is no judgment at all. Such a wonderful state, thanks a lot to Amma and Bhagwan, and everybody has to experience this kind of state. Freedom ante enti anadi first time after so many years in my life I experienced, and it is continuing. ఆలోచనలు వస్తున్నాయి బట్ there's no disturbance. దేని పని దానికి చేసుకుని పోతా ఉంది. ఆలోచనలు వచ్చాయని బాడీ వచ్చి ఇట్లా అయిపోయి అలా అయిపోయి రియాక్ట్ అయిపోవట్లేదు. చేతుల పాటికి చేతులు పనిచేస్తున్నాయి, కాళ్ళ పాటికి కాళ్ళు నడుస్తున్నాయి, చూడటం జరుగుతుంది. దేనికి అది చక్కగా వాటి పని అవి చేసుకుంటున్నాయి. When I go and hug the tree, it's just I'm becoming the tree. Then I really came to understand what is the meaning of Oneness University అంటే ఏంటి అనే విషయం, ఎందుకు భగవాన్ ఈ పేరు పెట్టారో అనే విషయం నిజంగా ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ నౌ. థ్యాంక్ యూ భగవాన్. యూత్ దీక్ష ఆధ్యాత్మిక పదంలో సరికొత్త ఒరవడి సృష్టించిన వన్నెస్ యూనివర్సిటీ యువతీ యువకుల కోసం 6 రోజుల యూత్ దీక్ష నిర్వహిస్తోంది. జీవితంలో సక్సెస్ సాధించి ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలన్న పట్టుదల యువతీ యువకుల్లో ఉంటుంది. కానీ వారి ఆకాంక్షలకు వాస్తవానికి మధ్య ఎంతో అగాధం ఉంది. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో ఆత్మస్థైర్యం లోపించడం, ఆత్మన్యూనత పెరగటం యువతను పట్టి పీడిస్తున్నాయి. మనలోని లోపాలకు మూలాలు ఎక్కడున్నాయో తెలియజెప్పి మనకు దారి చూపేదే యూత్ దీక్ష. అవతారమూర్తులైన అమ్మా భగవాన్లు అంతర్యామిగా వచ్చి మనం చేసిన తప్పులేమిటో తెలిపి మనకు కనువిప్పు చేస్తారు. పాజిటివ్ థింకింగ్ ద్వారా
మీరు సక్సెస్ సాధించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా యూత్ దీక్షలో పాల్గొనకపోతే మీ ప్రయత్నం అంతా వ్యర్థమే అవుతుంది. తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం ఎంత ముఖ్యమో దీనికి మీ సక్సెస్కు ఎంత సంబంధం ఉందో యూత్ దీక్షలో మీరే తెలుసుకుంటారు. యువతీ యువకులకు వారి తల్లిదండ్రులు స్నేహితుల్లాంటి వారు. భగవంతుడే స్వయంగా ఆ స్నేహితుడైతే ఇంకా చెప్పేదే ఉంది, మీ జీవితం బంగారు బాటే అవుతుంది. నమస్తే, అమ్మ భగవాన్ శరణం. నా పేరు ఎన్ సౌభాగ్యలక్ష్మి. నాది వైజాగ్. మేము 1997లో ధర్మంకి వచ్చాం. 2004 అక్టోబర్లోని యూత్ దీక్ష ప్రాసెస్ అనేది అటెండ్ అయ్యడం జరిగింది. యూత్ అసలు సక్సెస్ అనేది ఏంటి, సక్సెస్ అనేది మనం అసలు ఎలా రీచ్ అవ్వగలం అనేది ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ మెయిన్ మోటో. ద ఫస్ట్ డే ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్. నాకు అసలు ఏం అనిపించలేదు. అక్కడ గైడ్స్ మాకు ఏం చెప్పినా మిగతా నా పార్టిసిపెంట్స్ అంతా చేస్తున్నారు కానీ నాకు ఏం అనిపించలేదు. నథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు మై బ్రెయిన్. అయితే ఫెల్ట్ ఏంటి అందరికీ ఏంటంటే అయిపోతుంది, నాకేమీ అవ్వట్లేదు. చాలా డిప్రెస్ అయిపోయాను. భగవాన్ నాకేం చేయట్లేదు, అమ్మ నాకేం చేయట్లేదు అని. కానీ నాకు అప్పుడు గైడ్స్ నాకు నా వెనకాతలో ఉండి నన్ను అలా గైడ్ చేశారు. నువ్వు ఇలా కాదు, ఇలా వెళ్తే నువ్వు వెళ్ళగలవని. సో నెక్స్ట్ డే మా గైడ్స్ చెప్పినట్టు నేను వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలా చేసేదాన్ని. దెన్ నాకు అక్కడ అవుతున్న క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు రిలేషన్స్ గురించి వీ హ్యాడ్ అ టాపిక్. అక్కడ మా పేరెంట్స్ రిలేషన్ అనేది భగవాన్ నాకు చూపించారు. అక్కడ రిలేషన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, లైఫ్లో రిలేషన్ సెట్ అవుతూనే హ్యూమన్ బాంటెడ్ అనేది అక్కడ క్లియర్గా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇప్పటి వరకు నేను అనుకునేదాన్ని, నాకేంటి, నేను చాలా గ్రేట్, నేను చాలా ఫెంటాస్టిక్, ఐ హ్యావ్ అ హెల్పింగ్ నేచర్, ఐఎమ్ అ క్యాండిడేట్, నా పేరెంట్స్ నేను బాగా మంచిగా ట్రీట్ చేస్తాను, మంచిగా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను. కానీ భగవాన్ నాకు అక్కడ చూపించారు ఐఎమ్ అ బిగ్ జీరో అని. నేను అసలు నమ్మలేకపోయాను. నేను ఎలాగవుతాను జీరో? నేను అన్నీ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నాను, నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నేను చేయాల్సినవన్నీ చేస్తున్నాను, నేను జీరో ఎలాగవుతాను భగవాన్ అని ఒక్కటే అడిగాను. అక్కడ నాకు భగవాన్ ఎలా చూపించారంటే నేను మా పేరెంట్స్ని ఎంత బాధ పెట్టాను అని నాకు భగవాన్ అక్కడ చూపించారు. నాకు అర్థం కాలేదు, నేను ఇంత హెల్ప్ చేస్తుంటే మా పేరెంట్స్ నా వల్ల ఎలా బాధపడతారని. నాకు ఒక్కటే అనిపించేది, మేబీ ఐ మే నాట్ సాటిస్ఫై దెమ్ ఇన్ మై స్టడీస్. నాకు భగవాన్ అన్నారు స్టడీస్ గురించి కాదు, నీ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్ గురించే వాళ్ళు బాగా బాధపడుతున్నారు. కానీ నేను అన్నాను భగవాన్ వై భగవాన్ అంటే నాకు అక్కడ చూపించారు మా పేరెంట్స్ ఎంతగా నా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనేది. నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపించేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా పేరెంట్సే నా గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అని. కానీ అప్పుడు నాకు చూపిస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే అసలు నేను ఎలాగా అసలు ఇంత తప్పుగా నేను ఆలోచించగలిసాను మా పేరెంట్స్ గురించి. ఒక 1 minute అనేది లేదు అసలు మా పేరెంట్స్ నా గురించి ఆలోచించకుండా లేనిది. ఎవ్రీ మూమెంట్ దే వర్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ. నేను ఏమైపోతాను, నేను ఎక్కడ చదువుకుంటాను, నేను ఎలా లైఫ్లో సక్సెస్ అనేది పొందుతానా లేదా, దే వర్ జస్ట్ ఇన్ డైలమా. నాకు అప్పుడు అనిపించింది నా పేరెంట్స్ నా గురించి ఇంత బాగా ఆలోచిస్తారని. నాకు అప్పుడు తెలియని ఒక బాధ, మా పేరెంట్స్ని ఇంతలా హర్ట్ చేశాను, నన్ను వాళ్ళు క్షమిస్తారని. కానీ భగవాన్ నాకు అప్పుడు చెప్పారు నేను తప్పకుండా క్షమిస్తారు, గో అండ్ కాల్ దెమ్. సో నేను అప్పుడు వెంటనే అక్కడి నుంచి స్పాట్ అక్కడి నుంచి క్లియర్ చేసి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఫోన్ చేసి మా పేరెంట్స్తో మాట్లాడాను. దే వర్ సో హ్యాపీ. ఎంత హ్యాపీ అయ్యారంటే వాళ్ళు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నా గురించి కాల్ వస్తుంది, ఇలా అపాలజైజ్కి నా దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అలాంటి నా దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చేసరికి దే వర్ సో హ్యాపీ. యూత్ దీక్షకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాలో కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్, ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ అన్నీ బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాలో స్టూడియస్నెస్ కూడా బాగా పెరిగింది. నాకు అప్పటి వరకు నాకు చదువు అంటే పెద్ద ఏం ఉండేది కాదు, ఓకే చదువుకుంటాను ఏంటి ఎంతసేపు చదివాను అనిపించేది. కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నాలో స్టూడియస్నెస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. అప్పటి నుంచి మా మమ్మీ నాకు రోజు చెప్పేవారు చదువుకో 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 అని. కానీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నా మటుకు నేనే చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. చదువుకోవాలి, నేను సక్సెస్ సాధించాలి అనేది ఒక మోటో నాలో ఏర్పడింది. సో దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ ఫ్రంట్. ఇంకా అలా ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ ఐ కుడ్ రీచ్ ఆల్ మై సక్సెస్. నేను ఏమనుకుంటే అలాగన్నీ వచ్చేసాయి. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ అమ్మ అండ్ భగవాన్స్ గ్రేస్. మీరు కనుక ఈ యూత్ దీక్షకు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినట్టయితే అమ్మ భగవాన్ మీ వెంటే ఉంటారు. సక్సెస్ ఇస్ అలాంగ్ విత్ యూ. మీరు అడుగు వేస్తే సక్సెస్. సో అలాంటి సక్సెస్ కావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఈ యూత్ దీక్షలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే. నమస్తే. అమ్మ భగవాన్ శరణం.
6 రోజులు యూత్ దీక్షకు కేటాయించండి. ఆ మార్పును మీరే తెలుసుకోండి. ఏకాగ్రత, ఆత్మస్థైర్యం పెరిగి సక్సెస్ పొందాలనుకునే యువతకు వన్యస్ యూనివర్సిటీ ఆహ్వానం పలుకుతోంది. వన్నెస్ టెంపుల్ నేమం. శ్రీ భగవతి పద్మావతి అమ్మవారు కొలువైయున్న దివ్య క్షేత్రం నేమం. చెన్నై శివార్లలో ఉన్న ఈ పుణ్యక్షేత్రం మహిమలకు నిలయం. కోరిన వెంటనే వరాలు కురిపించే వరప్రదాయిని నెలవైన చోటు ఇది. వారంలో 5 రోజుల పాటు అంటే బుధవారం నుంచి ఆదివారం దాకా అమ్మవారు నేమంలో దర్శనమిస్తారు. రోజు 2 సార్లు ఉదయం సాయంకాలం ఈ దర్శనం ఉంటుంది. మనస్ఫూర్తిగా అమ్మను ప్రార్థిస్తే చాలు మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. నేమంలో అమ్మ దర్శన సమయంలో వరదీక్ష ప్రసాదిస్తారు. ఆ ఆదిపరాశక్తి ప్రేమ, కరుణ ఈ దీక్ష రూపంలో మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. అమ్మా అంటూ హృదయాంతరాలలోంచి మీరు పిలిచే పిలుపును భగవతి అమ్మవారు ఆలకిస్తారు. అమ్మవారి కటాక్షంతో మీరు కష్టాల నుంచి గట్టెక్కుతారు. ఇక నేమంలో రోజు అద్భుతాలే. వీటన్నింటికీ సాక్ష్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రోజు ఇక్కడికి వచ్చే భక్తజన సందోహమే. సద్గుణాల సంపదే అమ్మమయమ్మ, సంపంగి పూలమాల అమ్మమయమ్మ. సద్గుణాల సంపదే అమ్మమయమ్మ, సంపంగి పూలమాల అమ్మమయమ్మ. అందాల రాగిణి అమ్మమయమ్మ, అందాల రాగిణి అమ్మమయమ్మ. ఆనందాల భామిని అమ్మమయమ్మ, ఆనందాల భామిని అమ్మమయమ్మ. సద్గుణాల సంపదే అమ్మమయమ్మ, సంపంగి పూలమాల అమ్మమయమ్మ. నేమంలో అమ్మ దర్శనంతో పాటు సుప్రభాత సేవ, కుంకుమార్చన, విశేష హోమం, పాదుకాభిషేకం, కలశ పూజ, పల్లకి సేవ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఆ అద్భుతాలు మీకు అనుభవంలోకి రావాలంటే నేమంకు రండి, అమ్మను దర్శించుకోండి. వన్నెస్ టెంపుల్. మానవ జాతిని కర్మ విమోచనం చేయాలనే సదాశయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 64,000 మందికి జీవన్ముక్తిని ప్రసాదించాలని శ్రీ భగవాన్ సంకల్పించారు. ఆ దేవదేవుడి సంకల్ప సిద్ధి కోసమే చిత్తూరు జిల్లాలోని వరదయ్యపాళెం సమీపంలో ఓ మహోన్నత కట్టడం ఆకృతి దాలుస్తోంది. అదే వన్నెస్ టెంపుల్. ఆనందమయ జీవితానికి దూరమైన మానవాళికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్న అమ్మ భగవాన్ల ఆలోచనలకు ప్రతిరూపం ఈ అపురూప నిర్మాణం. భూమిలోని ప్రధాన శక్తి కేంద్రాలు ఒకే చోట కలిసి ఉన్న ప్రాంతం ఇది.
ఒకేసారి 8,000 మంది ధ్యానం చేయడానికి వీలుగా వన్నెస్ టెంపుల్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఆ ధ్యాన శక్తి భూమిలోని శక్తి కేంద్రాలను ఉత్తేజపరుస్తుంది. దీంతో భూమండలంలోని శక్తి రేఖలన్నీ ప్రకంపిస్తాయి. ఇదంతా మానవ శరీరంపై ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరంలోని 7 చక్రాలు వేగంగా అంటే సెకనుకు 33 సార్లు తిరగడం ప్రారంభిస్తాయి. ఈ చక్ర భ్రమణం మీ మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక స్థితుల్లో గొప్ప చైతన్యం తీసుకొస్తుంది. అమ్మ భగవాన్ల కరుణా కటాక్షాల వల్ల ఈ చైతన్యం ఊర్ధ్వ స్థితికి చేరుతుంది. ఆ అవతారమూర్తులు ప్రసాదించే ముక్తి స్థితికి ఇక్కడ చేసే ధ్యానం సోపానమవుతుంది. ఇక్కడ ధ్యానం చేసే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పొందండి. ప్రపంచ గతినే మార్చేసే మహాయజ్ఞంలో మీరు పాలు పంచుకోండి. ఈ ముక్తిధామానికి ధనరూపేణ, వస్తురూపేణ మీ వంతు సహాయ సహకారాలు అందజేయండి. అమ్మ భగవాన్ల కృపకు పాత్రులవ్వండి.